أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم
إلا قليلا صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Isra atau memperjalankan di malam hari. Surat Makkiyah, surat ke-17, terdiri dari 111 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya adalah Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu berikut kesuburan tanahnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. 3. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. 4. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. 5. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. 6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asbabun Nuzul. Ayat 1. Ummu Hani radhiyallahu an menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pendustaan Walid bin Mughirah keesokan harinya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah SAW. Muhammad itu tak lain adalah seorang tukang sihir. Di hadis riwayat Abu Ya'la. Ayatnya adalah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadis seputar ayat 1 dan sampai 3. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika orang-orang Quraisy tidak mempercayai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri di Hijr, lalu Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Aku dapatkan apa yang aku inginkan dan aku jelaskan kepada mereka tanda-tandanya, lalu aku memerhatikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Ayat 7. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Terjemah ayat 8. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan mereka neraka jahanam bagi penjara bagi orang kafir. 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. 10. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. 11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. 12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan waktu, tahun dan perhitungan atau waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. 13. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. 14. Bacalah kitabmu,
Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. 17. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Hadis seputar ayat 9. Dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalnya, kemudian ia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, juga mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan dengan keberkahan Al-Quran juga ia akan memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat 11. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila tersisa sepertiga dari malam hari, maka Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi dan berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Adakah orang yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan adakah orang yang memohon rezeki kepadaku, maka aku akan berikan rezeki kepadanya. Adakah orang yang memohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya, maka Allah akan atasi kesulitan-kesulitannya. Yang demikian itu berlaku sampai tiba waktu fajar atau waktu subuh. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jangan mendoakan keburukan atau mengutuk dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu, karyawan-karyawanmu atau harta bendamu, karena khawatir saat itu tepat dikabulkannya segala permohonan dan terkabul pula doamu. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 18. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. 19. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. 20. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dan kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. 21. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. 22. Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mengucapkan kata kepada orang tua tidak diperbolehkan agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. 25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadis seputar ayat 18. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah, dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran mengumpulkan segala sesuatu untuk dunia. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 23 sampai 25. 1. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala Nabi SAW naik ke atas mimbar, bila mengucapkan amin, 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 para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Beliau bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, celakalah seseorang yang jika namamu disebut di sisinya,
tetapi ia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Lalu dia berkata, celakalah orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu, namun tidaklah ia diampuni dosanya. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian dia berkata lagi, celakalah orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya, tetapi tidaklah keduanya memasukkannya ke dalam surga. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Hadis riwayat Hakim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah seseorang yang masih bertemu dengan salah satu dari kedua orang tuanya atau keduanya di usia serentanya, tetapi dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 28. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Maksudnya, apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, agar mereka tidak kecewa karena mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezeki atau rahmat dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka itu hak-hak mereka. 29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. 30. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh satu dosa besar. 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh satu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Maksudnya adalah di sini lihat catatan Al-An'am, surah Al-An'am ayat 151. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan. Kekuasaan di sini ialah hak ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut qisas atau menerima diat. Lihat surah Baqarah ayat 178 dan An-Nisa ayat 92. Kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. 34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. 38. Semua larangan yang disebut pada ayat 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Terjemah ayat 39. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Asbabun Nuzul ayat 28. Atta Al-Qurasani radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang Bani Muzainah yang suatu saat datang meminta bantuan tunggangan untuk berperang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak punya tunggangan yang akan mengangkut kalian. Mereka pun pergi dengan berlinang air mata dan mengira mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Ayatnya adalah, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ayat 29. Abu Umamah radhiyallahu anhu menjelaskan,
Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu ketika berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, aku akan menafkahkan semua yang kumiliki. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, jika begitu tentu tak akan ada lagi yang tersisa sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Ayatnya adalah, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Terjemah ayat 40. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. 41. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar kamu selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. 42. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai aras. 43. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung tidak ada bandingannya. 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. 45. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. 46. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. 47. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan suatu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan suatu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. 48. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad, karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. 49. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Asbabun Nuzul ayat 45-46. Ibnu Syihab radhiyallahu an menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrikin Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah SAW, mereka mengejek, hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan engkau terdapat dinding yang kukuh. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Ayatnya adalah, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. 46. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ada seputar ayat 39. 1. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir pada hari kiamat, seorang penyeru mengatakan, siapa yang menyekutukan Allah dalam sebuah amal, maka hendaklah ia meminta pahalanya kepada selain Allah, karena sungguhnya Allah Maha Kaya dari kesyirikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 2. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar itu? Kemudian beliau bersabda, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 50. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. 51. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. 52. Yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.